Hello adorable students, welcome to the online class of Goyashpur Darul Uloom Fazil Madrasa. I am here with you, Hadiul Islam, the assistant teacher of Goyashpur Darul Uloom Fazil Madrasa. In this online class, today's topic is Unit 8, Lesson 1. To do first, we have to learn the word meaning. Here I have written some word meanings. Look at the board, what I have written. The first word is heritage. Heritage means tradition. Heritage means tradition. In Bangla, ঐতিহ্য. Heritage means tradition. In Bangla, ঐতিহ্য. Today, we will learn the synonym of heritage. Heritage, the synonym is legacy, and the other one is enlightenment. So, what we have learned? We have learned that heritage means tradition. In Bangla, ঐতিহ্য. The synonym of heritage are legacy and enlightenment. I hope you understood. And the other one is inherit. Inherit in English, get. In Bangla, power. What we have learned? Inherit means get. In Bangla, power. So, now we will learn the synonym of inherit. The synonym of inherit is occupy, and the other one is possess. What we have learned? We have learned the synonym of inherit. Inherit, the synonym of inherit are occupy and possesses. Now turn into the next. Unique. Unique in Bangla, অনন্য. In English, matchless, which means that does not match to another. The synonym of unique is supreme, and the other is incomparable. What we have learned? We have learned unique meaning অনন্য, and the synonym are supreme and incomparable. Now the next is inspiration. Inspiration in Bangla, অনুপ্রেরণা. In Bangla, অনুপ্রেরণা. In English, motivation. In English, motivation. Now we will learn the synonym. The synonym of inspiration. The synonym of inspiration is animation, and the other is dictation, and other is dictation. What we have learned? We have learned the inspiration meaning অনুপ্রেরণা, and the synonym animation and dictation. The last one is indicate. Indicate in Bangla, নির্দেশনা দেওয়া. In English, give a hint. Give a hint. The synonym is inform, and the other is suggest, and the other is suggest. Now we will learn the text. What text has said? Heritage is what? I will take the class now in Bangla for your kind consideration, so that you can understand what the text has said, but what is said in the text. So let's start. Heritage is what? Heritage মানে হচ্ছে ঐতিহ্য. is মানে হচ্ছে হচ্ছে. ঐতিহ্য হচ্ছে what. What শব্দের অর্থ এখানে আমরা যদিও জানি কি. What অর্থ যদিও আমরা জানি কি, কিন্তু এখানে what শব্দের অর্থ হচ্ছে যা. তাহলে কি দাঁড়ালো? Heritage is what মানে হচ্ছে ঐতিহ্য হচ্ছে যা we inherit. We inherit মানে হচ্ছে যা আমরা পেয়ে থাকি বা যা আমরা পাই from the past. From শব্দের অর্থ হচ্ছে কি হতে অথবা থেকে.
ফ্রম দ্য পাস্ট মানে হচ্ছে আমাদের অতীত থেকে আমরা যা পাই, অ্যান্ড লিভ উইথ এবং বাস করি ইন দ্য প্রেজেন্ট। ইন দ্য প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমানে। তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো এই পর্যন্ত? হেরিটেজ ইজ হোয়াট উই ইনহেরিট, ঐতিহ্য হচ্ছে যা আমরা পেয়ে থাকি, ফ্রম দ্য পাস্ট অতীত থেকে, লিভ উইথ বাস করি, ইন দ্য প্রেজেন্ট বর্তমানে, অ্যান্ড এবং দেন পাস অন মানে হচ্ছে অতিক্রম করা বা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অ্যান্ড দেন এবং তারপরে পাস অন এবং অতিক্রম করি টু আওয়ার চিলড্রেন, আমাদের শিশুদের কাছে আমরা কি করি? অতিক্রম করি, অর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন অথবা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। তাহলে এই পুরো সেন্টেন্সটা আমরা মিনিংটা জানবো। ঐতিহ্য হচ্ছে যা আমরা পাই ফ্রম দ্য পাস্ট অতীত থেকে, এবং কি করি? বর্তমানে বসবাস করি বা বর্তমানে থাকি, অ্যান্ড দেন এবং তারপরে পাস অন অতিক্রম করি টু আওয়ার চিলড্রেন, আমাদের শিশুদের কাছে বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। আওয়ার ইউনিক সোর্স অফ লাইফ। অফ শব্দের অর্থ আমরা সবাই জানি। অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে র অথবা এ। আওয়ার ইউনিক সোর্স আমাদের অদ্বিতীয় উৎস, অফ লাইফ জীবন এর, অ্যান্ড ইন্সপাইরেশন এবং অনুপ্রেরণার। তাহলে এই পর্যন্ত মিনিংটা কি দাঁড়ালো? আমাদের অদ্বিতীয় উৎস, কিসের অদ্বিতীয় উৎস? জীবনের এবং অনুপ্রেরণার। ইজ হচ্ছে আওয়ার কালচারাল অ্যান্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ, হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলো। অর্থাৎ কি দাঁড়ালো তাহলে? যে জীবনের এবং অনুপ্রেরণার অদ্বিতীয় উৎস হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। When we speak, যখন আমরা বলি অফ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মানে হচ্ছে বিশ্ব ঐতিহ্যের কথা আমরা যখন বলি, ইট ইন্ডিকেটস ইহা নির্দেশনা দেয়। কি নির্দেশনা দেয়? প্লেস অ্যান্ড সাইট, ওই স্থান এবং ওই অঞ্চলগুলোকে নির্দেশনা দেয়। দ্যাট শব্দের অর্থ হচ্ছে যা বা যে। দ্যাট উই ইনহেরিটেড যেটা আমরা পেয়েছিলাম, ফ্রম দ্য পাস্ট অতীত থেকে পেয়েছিলাম, অ্যান্ড পাস অন এবং আমরা অতিক্রম করেছি বা আমরা অগ্রসর করেছি, টু দ্য ফিউচার জেনারেশন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে কি? সমস্ত পৃথিবীর কাছে। আমি পুরো প্যাসেজটা আবার একটু রিভিশনে যাচ্ছি, তোমরা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে। হেরিটেজ ইজ হোয়াট উই ইনহেরিটেড। হেরিটেজ হচ্ছে ঐতিহ্য হচ্ছে যা আমরা পেয়ে থাকি, ফ্রম দ্য পাস্ট অতীত থেকে, লিভ উইথ ইন দ্য প্রেজেন্ট বর্তমানে বসবাস করি, অ্যান্ড দেন পাস অন এবং তারপরে আমরা অতিক্রম করে দেই, টু দ্য আওয়ার চিলড্রেন আমাদের বাচ্চাদের কাছে বা আমাদের শিশুদের কাছে, অর ফিউচার জেনারেশন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। আওয়ার ইউনিক সোর্স অফ লাইফ অ্যান্ড ইন্সপাইরেশন আমাদের জীবন এবং অনুপ্রেরণার অদ্বিতীয় উৎস হচ্ছে আওয়ার কালচারাল অ্যান্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ আমাদের ঐতিহ্যগত এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলো। When we speak of all heritage যখন আমরা বিশ্ব ঐতিহ্যের কথা বলি, it indicates ইহা নির্দেশনা দেয়, প্লেস অ্যান্ড সাইট ওই স্থান এবং অঞ্চলগুলোকে নির্দেশনা দেয়, যা উই ইনহেরিটেড যা আমরা পেয়েছিলাম, ফ্রম দ্য পাস্ট অতীত থেকে, অ্যান্ড পাস অন এবং অতিক্রম করেছি বা অগ্রসর করেছি বা সামনে দিয়েছি, টু দ্য ফিউচার জেনারেশন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড সমস্ত পৃথিবীতে। So that's all for today. I hope you understood the class. Thank you.